Okay, so that is one is management people, another is shareholders, and then the creators, debtors. Next, purchasers of business. That is already you are known in the case of your advanced financial, advanced corporate accounting. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ಜರ್ಸು ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. If you want to purchase one business, first of all, we want to know how much amount is to be payable to acquire that business and their reputation and earning capacity. On the basis of the reputation and earning capacity, we are going to fix the value of the goodwill. So, for the purpose of fixation of the value of goodwill and also to fix the purchase consideration, the purchasing company is also interested in knowing the financial statements or financial position of the company. Next, the government. So, as we know, the government are the bodies or representatives of the general public who are going to manage the whole society, who are going to administer the whole society, or they are going to control the society. Okay, for the purpose of carrying on the government activities, the government is in need of certain income. ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. One is economical development, another is providing peace within the nation and also to protect the nation from the outsiders. For this one, the government is in need of income. So, for the purpose of collection of the required income, the government is going to follow the fiscal policy, taxation policy. Tax ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, that is they want to know on which sector they have to levy heavy amount of tax, for which sector they need to give certain subsidies, and for which sector they give relax in the payment of taxation. For that purpose also, they want to know the financial statements of the company, including your foreign trade, that is import and exports are also depending upon the financial statements of the companies. Next, other interested parties are trade unions, that is the employees, trade associations, research scholars, and even lawyers. They are also interested in the financial statements. So they are the parties who are interested in the financial statements and also financial analysis. Okay, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಯೂಸಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so the significance or uses or importance of the financial statements is, the first one is judging profitability. Judging profitability. What is the earning capacity of a particular business organization is to be decided, judged on the basis of the financial statement, that is particularly from the trading and P&L account. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಲಾಭ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಹೆಸರು, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಹೆಸರು, ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So on the basis of the income statement, we are going to decide the profitability or earning capacity of the company. Next, judging of liquidity. Liquidity in the sense, the company's capacity to pay off its short-term debts. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, example creditors. What is the time of debt to be given by the creditors? May not be more than 3 months. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ 3ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆಯೇ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೇ, ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 year. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ತೀರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್.
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೀಪೇಯಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 year. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಏನು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. The judging of financial position, that is deciding the solvency or insolvency position. The solvency or insolvency position is decided on the basis of a comparative study between the long-term assets and long-term liabilities. Here, long-term assets in the sense fixed assets and investments. Now, petkoli long-term assets andre yav barutte, fixed assets and investments barutte. The total value of fixed assets and investments are to be compared with the long-term liabilities. Here, long-term liabilities in the sense share capital and long-term loans, that is particularly debentures. Share capital ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, provided the value of long-term assets is more than the long-term liabilities, we can say solvency. Okay, so on the other hand, in the reverse case, we are going to conclude as insolvency. Okay, whether it may be a liquidity position, that is short-term financial position, or it may be a solvency position, that is long-term financial position. Both are to be decided by making a comparative study of the current assets and current liabilities, long-term assets and long-term liabilities, that too with the help of the balance sheet. Okay, so balance sheet ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The efficiency of management, the scale for the measurement of the efficiency of management is the profitability. If the profit is going on increasing from year to year, we can say management is efficient. Okay, for that purpose we need to study the income statements of the company for a number of years. ಒಂದು 4 years ಅಥವಾ 5 years ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಯರ್ ಇಂದ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we can conclude that management is efficient. Next, inter-firm comparison. We need to make a case. That is, study of a single unit is not useful because, of course, every year the company is going on increasing the profit, but we have to see whether what is the position of the company in the market. Whether the company is the first one, second one, what is the level? Whether it is within the the top 10, or it is in the list of top 100. Like that, we need to see whether our company is better than the other companies. That means better than the competitive companies, or we are weaker in the market. So for that purpose, to study the position of the company in the market, there is a need of inter-firm comparison. The inter-firm comparison is also made by making a comparative study of income statement of one company with the income statement of other company for the measurement of profitability, and the balance sheet of one company with the another company for the measurement of solvency position of a company compared to the other company. ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಲಾಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲಾಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಾ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾವು ಮೀರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರತೆಗಳೇನು, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. Either it may be a P&L account or balance sheet. Keep in mind, both are to be prepared according to the fundamental principles, that is concepts and conventions of accounting. Okay, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, P&L ಅಕೌಂಟ್ ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೀಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸರ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ even though the statements are get tallied, there must be the application of proper accounting principles. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Therefore, application of accounting principles in the preparation and maintenance of books of accounts itself is one of the limitation, that is the difficulty for us. Next, effect of personal judgment. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನ್ನ ಒಂದು 3 ಜನ ಕುರುಡರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ವರ್ಣ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಮರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಪರಕೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಅವರವರು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ wherever the fundamental principles are not applicable, there the accounting people are going to apply their own decisions. That is also one of the limitations of the financial statements. Next, recording of only monetary information. Even in the study of the definition of financial accounting, we are going to say recording of at least monetary transactions. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ರುಪೀಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ accounting statements are they? What are the recordings we are going to make in the books of accounts? They are based on the history, means after happening of the event. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲೆನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ there is no record, there is no transactions are to be recorded in the books of accounts in related to human resources. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಫಂಕ್ಷಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಬಳ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ವಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವೇಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ organizations cannot be recorded in the books of financial accounting. That is one of the another limitation, another drawback of the financial statements. Next, ignorance of social responsibilities. So at the time of preparation of the financial statements, we should not take care about the welfare of the society. Even yesterday ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. That is, the business organizations are the artificial persons.
being the artificial persons, they are going to make use many resources from the society or from the ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಣ ಕೊಡದೇನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಇದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, ಅಥವಾ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರ. ಕೆಲವು ಸಲ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸಮೇತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾ ರೋಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದೇನೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Okay, if they are going to make use many resources of the society at a free of cost, in return what is their contribution to the society? Okay, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಕ್ಟೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ is completely ignored in recording the financial transactions and also in the preparation of financial statements. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಮಾಡಿ. ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ CSR ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2% ಅಷ್ಟು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 2% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 2% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಜದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay, so they are the few limitations of financial statements. That is, financial statements are prepared with the application of fundamental principles of accountancy, and there is a place for room for personal judgment and record. We are going to make a record of only monetary transactions, and non-monetary transactions cannot be recorded. And our financial accounting is historical in nature, means past transactions are brought into books of accounts. There is no place for future. Next, ignorance of human resources. No value for the employees in the financial accounting. Employees ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಚಕರ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ there is no place for companies contribution to the society in our financial statements. So this is the theoretical background of your financial analysis. Next, methods of analysis of financial statements or methods of ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ 100% ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 99% ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ priority is to be given for comparative statement. The second one is trend analysis. We are going to study now. Common size statement we are going to study. The first 3 ಈ 3 ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ 3 ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ comparative financial statement, trend analysis, and common size financial statements. Let me see one by one later. Next, fund flow statement, separate chapter is there in your syllabus. Cash flow statement, separate chapter is there in your syllabus. Ratio analysis is the second chapter of your syllabus. And CVP analysis, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ 3 to 4 months ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಫರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, CVP ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ 3, fund flow 4, cash flow 5, ratio 6, CVP 7. There are 7 methods in the analysis of financial statements. Now, with a reference to the first chapter, we are going to study the 3 methods, that is called as comparative statements, trend analysis and common size statements. So, theoretical aspect of your part 1 and part 2 of your first chapter, that is introduction into management accounting, is over. Mugit. Okay, now let us go to the analysis, that is the learning of preparation of comparative statement, trend analysis and common size statements. Okay, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹಲೋ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?